Dear students, today we are going to learn the new point of oscillation named as frequency of simple pendulum. Frequency of simple pendulum. In previous lecture, we have been seen that that is simple time period of simple harmonic motion. Correct? It was a lecture number 15. Now today we are going to learn the lecture number 16. This is lecture number 16. And in this lecture, we are going to learn frequency of simple pendulum. Then first, how can we define the frequency? That is the number of oscillations performed by the pendulum in 1 second. Remember that number of oscillations performed by the pendulum in 1 second is known as frequency of simple pendulum. Write down this definition. Are you going to write this definition? Yes or no? Tell me. Hope you are writing this. Yes. Have you written this or now going to write? It is very simple. Listen once again. The number of oscillations performed by the object or performed by the pendulum in 1 second is called frequency of simple pendulum. Clear? You got idea. Now let's derive expression for the simple pendulum. To derive the expression for the simple pendulum, we have to consider time period of the simple pendulum. We already derived the equation of time period of simple pendulum. This equation T equal to 2 pi square root of L by G gives time period of SHM or simple pendulum. This is what? Time period. Time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum. T equal to 2 pi square root of L by G. Clear? Now, as per the equation or definition of the frequency, it is reciprocal of time period. It is the reciprocal of time period. N equal to 1 by T, where N is frequency of simple pendulum. Frequency of simple pendulum. So therefore, we can write N is equal to 1 upon 2 pi square root of L by G. This equation is the equation of time period. We have been placed. Now we shift the square root to the numerator. Then what we get? N is equal to 1 upon 2 pi square root of G by L. N is equal to 1 upon 2 pi square root of G by L. This equation gives you frequency of simple pendulum. Clear? Okay. Always remember this equation. And from this equation, you can say that frequency of SHM is inversely proportional to length. Frequency of SHM is inversely proportional to length. Clear? Okay. आता आपण काय बघणार आहोत बघा. We are going to learn this assumptions made for SHM of simple pendulum. What we are going to learn? Assumptions made for the SHM of simple pendulum. म्हणजे आपण सिंपल पेंडुलमचा टाइम पिरियड डिराइव्ह केला होता, बरोबर, आणि त्याचे इक्वेशन सुद्धा आपण डिराइव्ह केलं होतं. करेक्ट? मग ते डिराइव्ह करताना काही अझम्पशन्स आपण बनवले होते. ते अझम्पशन्स आपण बघणार. अझम्पशन्स का घेतलेले? कारण प्रॅक्टिकल सिच्युएशन वेगवेगळी येते. प्रॅक्टिकली समजा तिथं फॅन चालू असेल तर पेंडुलम हा एका प्लेन मध्ये नाही, हा असा होणार. आलं का लक्षात? तिरका असा. आलं का लक्षात? तुम्हाला लक्षात येईल हा तिरका चाललाय. खरं तर तो असं जायला पाहिजे, पण असं केलं की हे असा येणार. हा ऍक्च्युअली इकडे चाललाय, असा असा ऑसिलेट होतो. व्हायला पाहिजे कसा? असा. आता ते समोर लक्षात येणार नाही तुमच्या कॅमेरामध्ये, पण हे गरजेचं असतं. मग आता assumption made for SHM म्हणजे ऑसिलेटरी मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम काय काय? फर्स्ट, द एम्प्लिट्यूड ऑफ SHM इज व्हेरी स्मॉल. म्हणजे सिंपल पेंडुलम ची जी एम्प्लिट्यूड आहे SHM ची ती एकदम स्मॉल घेतली. तुम्ही बघितलं असेल आपण एक्सप्रेशन डिराइव्ह करताना
रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मायनस mg साइन थिटा घेतलेला, मायनस mg साइन थिटा घेतला होता आणि असं म्हटलं होतं थिटा इज व्हेरी स्मॉल. थिटा इज व्हेरी स्मॉल याचा अर्थ काय, तो 1 किंवा 2 डिग्री असणार आहे, म्हणजे त्याची रॅडियन व्हॅल्यू आणि साइन व्हॅल्यू सेम असते. म्हणजे हे एवढंच, हे असं आहे. आलं का लक्षात? प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल नाही, प्रॅक्टिकली आपल्याला असं करावं लागतं. आलं का लक्षात? पण आपण डेरिव्हेशन घेताना काय करतो, अँप्लिट्यूड ऑफ SHM स्मॉल घेतो. स्मॉल म्हणजे एक्झॅक्टली किती, तर अँप्लिट्यूड मस्ट बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू L/20. L/20 म्हणजे समजा लेंथ जर 1 मीटर असते, 1 मीटर म्हणजे किती आली, 100 सेंटीमीटर, तर ती अँप्लिट्यूड किती पाहिजे, 100/20 म्हणजे फक्त 5 सेंटीमीटर, म्हणजे 2 इंच एवढीच. 1 मीटर म्हणजे जवळजवळ 3.5 फूट झाले. मग एवढं म्हणजे त्यात पट्टी ही 1 फुटाची आणि त्याच्या आपण तिप्पट 3.5 टाइम्स जर लेंथ वाढवली तर त्याची अँप्लिट्यूड किती हवी, 5 सेंटीमीटर, म्हणजे साधारणतः एवढीच. आले का लक्षात? आर यू गेटिंग दिस? हे एवढी कमी अँप्लिट्यूड असेल तर ही इक्वेशन ऍप्लिकेबल आहे टाइम पिरियडचं. आता दुसरं आपण काय केलं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज लार्ज. म्हणजे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम आपण लार्ज कन्सिडर करतो, मॅक्सिमम पॉसिबल लेंथ. फॉर आवर कन्व्हिनियन्स वी कन्सिडर इट ॲज 1 मीटर, नियरली 1 मीटर. आले का लक्षात? एक 1 मीटर आपण कन्सिडर करतो, किंवा त्यापेक्षाही कमी असेल तरी चालू शकते, बट वी कन्सिडर नॉट लेस दॅन हाफ मीटर. म्हणजे मिनिमम 50 to 60 सेंटीमीटर घेतली जाते. मग त्याच्यापेक्षा कितीही जास्त असेल, 1 मीटर 2 मीटर, जेवढी लेंथ जास्त असेल तेवढी टाइम पिरियडची अॅक्युरेसी जास्त. एवढं लक्षात ठेवा, जेवढी लेंथ जास्त तेवढी टाइम पिरियडची अॅक्युरेसी जास्त. क्लिअर? यू गॉट इट? थर्ड, सेकंड अझम्पशन तुम्हाला समजलंय. आता थर्ड काय म्हटलंय, इन SHM bob of pendulum moves along single vertical plane. म्हणजे याचा अर्थ काय, समजा हा पेंडुलमची स्ट्रिंग आहे, खाली बॉब आहे, तर तो जो बॉब आहे तो सिंगल वर्टिकल प्लेन म्हणजे एकाच प्लेन मध्ये मूव्ह होतो, XY. तो असा नाही होणार, म्हणजे जर ऑसिलेट होत असेल तर तो तुमच्याकडे येऊन ऑसिलेट, हे अशा पद्धतीने. ठीक आहे, हे करेक्ट आहे, पण हे असं होतं का म्हणे. आता लक्षात आलं का? दिस इज नॉट, म्हणजे कोनिकल झाला. म्हणून इथं आपण बॉबची जी मोशन आहे ती काय करतो, अशी सिंगल एकाच प्लेन मध्ये, म्हणजे इथं असेल तर हा असाच मूव्ह होणार. आलं लक्षात? हे थर्ड अझम्पशन आहे. प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल होईलच असं नाहीये, बट वी कन्सिडर दॅट वन लाईन करेक्ट आहे. जेवढ अलॉंग वन लाईन म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणू शकतो एका प्लेन मध्ये. लाईन म्हटल्यामुळे असं आलं ना, पण असं तर शक्य नाहीये, ते थोडं वर जाणारच, पण एकाच प्लेन. इज इट ओके? क्लिअर? अझम्पशन समजले का तुम्हाला सगळ्यांना? येस ऑर नो? टेल मी. आता जरा इकडे लक्ष द्या, आपण कोणते कोणते पॉइंट्स बघितले. वी हॅव बीन सीन दॅट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ सिंपल पेंडुलम, त्याच्यासाठी आपण टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ही घेतली, T is equal to 2 pi square root of L/G. आणि त्याच्यानंतर आपण assumptions made for SHM of simple pendulum, किंवा तुम्ही काय म्हणू शकता, assumptions made for oscillations of simple pendulum. क्लिअर? आता आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट्स बघायचा. हा पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज यू विल फाइंड द क्वेश्चन रिलेटेड दिस पॉइंट ऑन बोर्ड, म्हणजे इन बोर्ड एक्झाम, इन JEE एक्झाम, and as well as in NEET exam, because it is an important point of the SHM. In SHM or in oscillation, simple pendulum is important point, and in simple pendulum it is really very important. आलं लक्षात? मग आता इथं आपण काय केलंय, तर लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम आपण काय बघतोय, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक आहे, मग हे जे लॉज आहेत 4 लॉज, हे इथं आपण मेन्शन केले. पहिला लॉ काय सांगतो, time period of simple pendulum is directly proportional time period of
SP म्हणजे सिंपल पेंडुलम. Time period of simple pendulum is directly proportional to square root of length of SP. Length of SP म्हणजे सिंपल पेंडुलम. म्हणजे इथे काय म्हटलंय, सिंपल पेंडुलमचा जो टाइम पिरियड आहे तो स्क्वेअर रूट ऑफ लेंथला डायरेक्टली, म्हणजे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. आता कसं आहे की काही इक्वेशन मध्ये तुम्ही जर काय टेक्स्टबुक मध्ये बघितलं तर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम स्मॉल एल न दाखवली, तर काहींमध्ये कॅपिटल एल न दाखवली. यांना काही फरक पडत नाही. इथं स्मॉल एल घ्या किंवा कॅपिटल एल घ्या, इट्स मीन द लेंथ ऑफ सिंपल. आणि हे जे सगळे लॉज आलेत ना, हे लॉ या इक्वेशन वरनं तुम्ही बघू शकता. इथं काय म्हटलंय, T इज इक्वल टू 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एल बाय जी. T इक्वल टू 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एल बाय जी. हा टाइम पिरियडचं इक्वेशन. या 2 पाय कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे टी कुणाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ लेंथला. आणि टी कुणाला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग तोच जे सेकंड मी स्टेटमेंट सांगितलं तोच सेकंड लॉ बनतात. सेकंड लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम. What the second law of simple pendulum says, that time period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity आपण g ने दाखवतो, जे t is inversely proportional to the square root of g. याचा अर्थ काय, जर आपण g ची व्हॅल्यू इन्क्रीज केली तर टाइम पिरियड काय होईल, डिक्रीज. टाइम पिरियड विल डिक्रीज इफ वी इन्क्रीज द जी. ठीक आहे. आणि जी जर डिक्रीज केला तर टाइम पिरियड इन्क्रीज. ठीक आहे. मग तुम्ही मला सांगू शकता, जर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 0 झालं तर टाइम पिरियड काय बनेल. या इक्वेशन मध्ये जी 0 पुटअप करा. समजा हे इक्वेशन आहे टाइम पिरियडचं, जी 0 पुटअप केलं म्हणजे एनिथिंग अपॉन 0 काय असतं रे, इन्फिनिटी. आणि स्क्वेअर रूट ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. व्हेन यू पुट g इक्वल टू 0, टाइम पिरियड बिकम्स इन्फिनिटी. याचा अर्थ काय की पेंडुलम जर असा नेला तर तो इथेच थांबणार, हा खाली येणारच नाही. आणि हे कधी होईल, कुठे होईल, जिथे ऍक्सेलरेशन 0. मग मला सांगा, ऍक्सेलरेशन 0 आपल्याला कुठे बघायला मिळतं, इन फ्री स्पेस किंवा इन अ सॅटेलाइट, म्हणजे तिथे अपॅरंट ऍक्सेलरेशन 0 असतं, किंवा स्पेसशिप मध्ये. मग तिथं पेंडुलम ऑसिलेट होणार नाही. येस ऑर नो. आणि याच्या पहिल्या लॉ वरून तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल, जशी लेंथ वाढेल तसं टाइम पिरियड वाढत जाईल. जशी लेंथ वाढेल तसं टाइम पिरियड वाढत. ठीक आहे. आता हे दोन लॉ तर समजले तुम्हाला. तिसरा लॉ काय सांगतो, टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिंपल पेंडुलम. आता आपण सिंपल पेंडुलमच्या डेफिनेशन मध्येच म्हटलंय की हेवी बॉब हा लाईट स्ट्रिंग किंवा स्मॉल हे असेल ना, लेंथ असेल, त्याला आपण काय केलंय, कनेक्ट केली. हेवी स्फेरिकल बॉब म्हणजे मास आहे. पेंडुलमला मास असतं 100%, त्याशिवाय mg sin θ येणारच. बट टाइम पिरियड t इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिंपल. हा थर्ड लॉ. आणि आता चौथा लॉ काय सांगतो, that time period of simple pendulum does not depends upon amplitude of simple. म्हणजे amplitude काय आहे याच्यावरती टाइम पिरियड डिपेंड नाही. एक लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणाल सर हे कसं काय, तर इकडे लक्ष द्या. हा हे टाइम पिरियडचं इक्वेशन आहे. यात कुठेही मास आलंय का, कारण की बॉबचं मास आपण घेतलंय. आपण जे एक्सप्रेशन डिराइव्ह करत होतो त्यात बॉबचं मास आपण कन्सिडर केलं, पण ते इलिमिनेट झालं. हा जो टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला आहे त्यात कुठेही मास आलेलं नाही, बरोबर की नाही. यात कुठेच मास आलेलं नाही, याचा अर्थ इंडिपेंडेंट ऑफ मास. आणि या इक्वेशन मध्ये अँप्लिट्यूड सुद्धा आलेलं, इथे कुठेच अँप्लिट्यूडचं दिसतं एक्सप्रेशन नाही. इट मीन दॅट टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज independent of amplitude or does not depend upon amplitude T as well as does not depend upon mass. म्हणजे काय बघा,
आता समजा हा सिंपल पेंडुलम, ठीक आहे, तो इथनं असा ऑसिलेट करतो. आता इथं काय ऍम्प्लिट्यूड स्मॉल आहे ना, बघू शकता ऍम्प्लिट्यूड स्मॉल आहे. मग समजा टाइम पिरियड आपल्याला 1 सेकंड लागत असेल आणि इथून ऑसिलेट करतो, इथं ऍम्प्लिट्यूड लार्ज, पण आता सुद्धा टाइम पिरियड 1 सेकंदच लागतो. आलं लक्षात? इज इट क्लिअर? काही डाऊट आता? म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट समजली का? येस ऑर नो? टेल मी. Now look at here. We are going to learn the another important point of this chapter, that is seconds pendulum. आपण आता कोणता पॉइंट बघतोय? सेकंड्स पेंडुलम. What is the definition of seconds pendulum? Seconds pendulum definition is very simple. It is what? A simple pendulum. A simple pendulum having time period of 2 seconds. Simple pendulum having time period of 2 seconds is known as seconds pendulum. म्हणजे असा सिंपल पेंडुलम ज्याचा टाइम पिरियड 2 सेकंड, त्याला काय म्हणणार तुम्ही? सेकंड्स पेंडुलम. आलं का लक्षात? सिंपल पेंडुलमचा टाइम पिरियड कितीही असू शकतो, 1 सेकंड, हाफ सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड किंवा 0.1 सेकंड एवढा पण असू शकतो. ते डिपेंडंट आहे, ठीक आहे. पण असा सिंपल पेंडुलम ज्याचा टाइम पिरियड 2 सेकंड आहे त्याला आपण सेकंड्स पेंडुलम. लक्षात? आता सेकंड्स पेंडुलम कसं डिराइव्ह करता येईल किंवा कसा बनवू शकतो? तर आधी आपण सिंपल पेंडुलमचा टाइम पिरियडचे इक्वेशन. वी हॅव बीन कन्सिडर द टाइम पिरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. टाइम पिरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम is given by t equal to 2 pi square root of L by G. T equal to 2 pi square root of L by G. Clear? For seconds pendulum. आता सेकंड पेंडुलम साठी t equal to 2 सेकंड, टाइम पिरियड काय असेल? 2 सेकंड असेल. Put this value here. What we get? 2 equal to 2 pi square root of L by G. मग आपण काय केलं? 2 ने याला डिवाइड केलं, 2 by 2 1 आलं. म्हणजे pi into square root of L by G is equal to 1. Therefore, pi square is equal to L by G equal to 1. लक्षात? काही डाऊट आहे का? समजलं ना? आपण दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर केला, इकडे आलं पाय स्क्वेअर, इथलं स्क्वेअर रूट निघून गेलं आणि 1 चं स्क्वेअर 1 असेल. नाउ वी शिफ्ट G and pi square here. Pi square shift to the denominator and G shifts to the numerator. L equal to G by pi square. As the value of G and pi square are nearly same. G ची व्हॅल्यू किती असते? It is nearly equal to 9.83 to 9.81. आणि pi square ची व्हॅल्यू किती? It is 9.86. म्हणजे very close आहे. But as these two values are nearly equal, the ratio of G upon pi square becomes 1. Ratio of G to pi square is 1. It means that the length of seconds pendulum is 1. Clear? Any doubt? It says that if you form a simple pendulum having the length 1 meter, it becomes seconds pendulum. तो seconds pendulum म्हणजे त्याचा टाइम पिरियड किती असणार आहे? 2 सेकंड. क्लिअर? काही डाऊट? समजलं? आज आपलं लेक्चर इथे थांबतंय.